लै भी दोस्तों सज्जनों मित्रों तो बेलियो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों अज मौजू है कहानी का एक हकायत आ पिछले वक्त की और सच्ची कहानी है। यह नसीहत की नसीहत आ, कहानी की कहानी आ। अगर सुन के गौर करोगे तो ये तो बड़ा सबक मिलेगा, इंसान को रहनुमाई होएगी। साडे मुल्क का शहर व्याड़ी हिंदुस्तान पाकिस्तान बन तो थोड़ा अरसा बाद ना, उदों एडी सवारी कोई नहीं सी हुंदी आ मोटरसाइकिल ते, ये तो बड़ी बाद की गल आ। ते बसां भी इक्का दुक्का चलदियां हुंदियां सी। अक्सर लोग पैदल सफ़र करते सी या गड्डियां दे उत्ते ट्रेन दे उत्ते सफ़र किया जाता सी। ते खतो किताबत जिहड़ी आ ये खत लिख के डाक दे जरिए जांदे हुंदे सी। हुण तां टैलीफोन दीयां सहूलतां आ गईयां। उस दौर दे विच व्याड़ी शहर का वाक़या कि उत्थे चंद घर मुसलमानां दे सी। उन्होंने ना किते एक मौलवी साहब का जलसा सुनिया तो उन्होंने शौक होया भी असी भी हजूर का मिलाद कराइए। कोई बंदा मिलाद सुन के किते आया जलसे दे विच, उलमा दी तकरीर सुनी तो उन्होंने शौक पैदा होया कि असी भी मिलाद कराइए। वो कितों एड्रैस लिया, उन्हें सियालकोट दे एक लामा साहब सी मौलाना साहब, उन्होंने एड्रैस लैके उन्होंने खत पाया भी मौलाना साहब सानू किते टाइम दिओ। दिन तारीख लिख के भेजी भी इस तारीख से अगर सानू टाइम दिओ तो असी भी हजूर का मिलाद कराना चाहुंदे हां। ते उत्थे कोई तकरीर बयान करियो, सानू भी हजूर नाल बड़ी मुहब्बत आ। असी भी कहने भी असी भी खुशी मनाइए हजूर दे आण दी, ते तुहाडी बड़ी मेहरबानी होगी जे टाइम दे दिओगे। उन्होंने खत पहुँचा, उन्हें डेट दे दी। मुड़ के जो आना सी तो इलामा साहब ट्रेन ते सफ़र करके आए, मुल्तान पहुँचे। मुल्तानों व्याड़ी गए। व्याड़ी जिस टाइम पहुँचे तो अगे वो पिंड वालियां ने, पिंड दे विच सी, पिंड वालियां ने की कीता, उन्होंने खाना शाना पका के ते तैयारी की हुई सी। इलामा साहब नूं बिठाया, उन्होंने खिदमत की, उन्होंने रोटी पानी खुआ के चंगी तरह। उस तो बाद एक लिफाफा उन्होंने हथ च दे दिता। कहते हजरत साहब जिहड़ी असी खिदमत तुहाडी करनी सी वो कर दित्ती, ते आ लिफाफा साडे लो तोहफा है, लै लो ते तुसी जाओ, असी मिलाद नहीं कराना। इलामा साहब कहते भी की गल हुई, इन्ने चिर दा तुसी खत लिखिया होया, तारीख दित्ती, डेट दित्ती, असी काम छड्ड के आए, हुण वजह की आ? उन्हें वजह दसी पिंड वालियां ने। कहते वजह ये आ कि अगे सानू पता नहीं सी, साडे पिंड दे विच ना कादियानी रहिंदे आ ते उन्हां दी अक्सरीयत इन्नी आ कि वो साडे नाल लड़दे ने। वो कहंदे जे तुसीं मिलाद कराया असीं तुहानूं इत्थे रहण नहीं देना। ते जदों इस गल दी छांटी हजूर दा मिलाद दा असीं नां लिया तो फिर पता लगा भी इत्थे कादियानी किन्ने आ पिंड दे विच ते हजूर नूं मन्नण वाले जिहड़े मुस्लिम किन्ने आ। ते साडे दे घर ही थोड़े जिहा, सानूं उन्हां ने इत्थे रहण नहीं देना ते साडी जिंदगी अजीरन हो जाऊगी। इस वास्ते असीं आख्या भी चलो असीं डर गए, उन्हां तो भी मिलाद ना कराइए। जिंदगी गुजारनी, छोटे छोटे बच्चे आ। इलामा साहब कहण लगे सोच सोच के, कहंदे भी गल तां माड़ी आ, एड्डी दूरों असीं आए आ चल के, हुण मिलाद ना होवे, फिर हजूर दा मिलाद, इज्जत दा मसला सोच सोच के कहंदे इत्थे तुहाडे कोई डंडे वाला बंदा है नेड़े तेड़े? पता होना चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला ने हर इंसान नूं, सारी मखलूक नूं अल्लाह करीम ने बनाया। तो जिथे भी कोई बंदा बनाया ना, असी दूसरे नूं कदे भी हकीर ना जानो। किसी भी काम दे वो लग्या होया तो उन्होंने हकीर और मंदा ना जानो, क्योंकि उहदे विच भी अल्लाह पाक दी हिकमत है। अल्लाह तबारक तआला ने हर चीज़ हिकमत नाल बनाई है। जे कोई चोर डाकू है तो उहदे विच भी अल्लाह ताला दी हिकमत है। इस तरह अल्लाह तबारक तआला ने शैतान जिहड़ा बनाया, हालांकि अल्लाह ने फरमा दिता कुरान में भी शैतान इंसान का सरी दुश्मन, लेकिन पैदा अल्लाह तबारक तआला ने किया ना उन्होंने।
हिकमत इलाही ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ है। तो लामा साहब ने पूछा भी कोई डंडे वाला बंदा दसो। वो कहते जी डंडे वाला बंदा इतने है होर तो कोई नहीं। तो 3-4 मील ते एक नूरा डाकू रहिंदा है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਆ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟਾਂਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਂਗਾ ਕਰਾਇਆ, ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਨੂਰੇ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ। 4 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕਿ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਨੂਰੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਆਉਣ ਡਏ ਹੋਇਆ। ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਛਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਬਣਾਓ ਸੁਣਾਓ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੂਰਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਲਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਦ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੜੇ ਆ, ਮਰਜ਼ਈ ਬੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਦ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੀਰਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਦੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨੂਰਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਆ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਚਲੋ। ਨੂਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਖਿਤਾਬ ਹੋਇਆ। ਨੂਰਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਕਿਆ। ਅਗਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੌਫ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਨੂਰਾ ਡਾਕੂ। ਜਦੋਂ ਖਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਾਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਬਹ ਹੋਈ, ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਨੂਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤੇ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗੇੜਾ। ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈਓ ਕਾਦੀਆਨੀਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 19-21 ਆਖੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਓ, ਜਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਨੂਰੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਅੱਡੀ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹੀਨੇ 4 ਲੰਘੇ, ਨੂਰਾ ਗਵੇਲ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਹੱਜਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਹੱਜਦ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦਾੜੀ ਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਸਬੀਹ ਤੇ ਖੁੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਖਲੋਤਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਨੂਰਾ ਡਾਕੂ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਵਿਆੜੀ। ਓਹੋ ਨੂਰਿਆ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲੀ ਪਈ ਆ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਘਰ ਤੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪਈ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੂਰਿਆ ਤੂੰ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਮੂਸੇ ਰਸਾਲਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਿ ਨੇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਮਲ ਅੱਛੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਰਜਾਤ ਮਿਲਣਗੇ। तो उस दिन तो मेरी जिंदगी बदल गई। तो लिहाजा इसे कहानी तो सबक मिलता है सानू कि सानू भी इंतज़ार ना करना पवे कि मरदे ही उठणगे तो फिर ही असी मुकाबला करांगे। सानू हजूर दी